Good evening and welcome everyone to today's special memorial event. The ex-Salala church members and the few current church members plan to conduct a memorial program for our late brother P.K. Joseph. As you all know, our living God pleased to call him back, his loving son, dear brother Joseph, on 8th May 2026. The send-off was conducted on the 12th May 2026. Many participated, few shared their memories. Because of the time restrictions, many could not share. Today, this platform is open for you all. You all can share your good memories and uphold the dear family in prayer so that they may continue the footsteps of our Joseph. To start with, Brother Barnabas and Sister Sheila may sing a song, and the rest of the program displayed as per the list. You may unmute and share the memories in 3 minutes' time in an orderly way. Let today's program glorify our living God. May His name be glorified. சிறுமை தாழ்ச்சியடைகிறனே ஆவலனாய் என்னை பைம்பொன்னினே அவர் மேல் தமவீரருளுகின்றார் தெய்வப்பிதா என்னன் மேய்ப்பனல்லோ சிறுமை தாழ்ச்சியடைகிறனே ஆத்துமனை குளிர பண்ணி அடியேன் கால்களை நீதியன்ன நேத்திய பாதையில் அவன் நிமித்தம் மிதமும் சுகமாய் நடத்துகின்றார் தேவப்பிதா என்னை மேய்ப்பனல்லோ சிறுமை தாழ்ச்சியடைகிறனே சாயினல் பள்ளத்தில் இறங்கிடினோம் சற்றும் கண்டேன் சேவே வானப்பரன் என்னோடிருப்பார் வலை தடியும் கோருமை தேற்றும் தேவப்பிதா எங்கள் மேய்ப்பனல்லோ சிறுமை தாழ்ச்சியடைகிறனே பகைவர்க்கெதிரே ஒரு பந்தி பாங்காயனக்கென்றேற்படுத்தி சுகதைலம் கொண்டன் தலையை சுகமாய் அபிஷேகம் செய்துவார் தேவப்பிதா என்னன் மேய்ப்பனல்லோ சிறுமை தாழ்ச்சியடைகிறனே ஆயுள் முழுவதும் என் பாற்றும் நேயம் வீட்டிலும் சிறப்போடு நெடுநாள் கொடியாய் நிலைத்திருப்பேன் தேவப்பிதா எங்கள் மேய்ப்பனல்லோ சிறுமை താഴ്ചയടയിടണേ. സ്വർഗപിതാവാം ദൈവമേ, അവിടുത്തെ തിരുനാമത്തെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, ഈ സായാഹ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ഒത്തുചേരുവാൻ ഒരവസരം അവിടെ നൽകിയതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ ജോസഫ് തക്ക സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഹിതപ്രകാരം അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് അവിടുന്ന് വിളിച്ചു ചേർത്തു. കർത്താവെ തന്നെ അനുസ്മരിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കർത്തസന്നിധിയിലേക്ക് പോയവരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുവാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടുന്ന് ഈ നൽകിയ അവസരത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ മഹത്തായ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു.
ഞങ്ങൾ കൂടി വരുന്നതൊക്കെയും ഞങ്ങളുടെ ആ പ്രത്യാശയെ പുതുക്കുവാനും അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ ഓർക്കുവാനും അവിടുത്തെ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുവാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനുമായി തീരണം എന്ന് അവിടുത്തോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കൂടി വരുന്ന ഈ സമയം മുഴുവനും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും അവിടുത്തെ നാമം മഹത്വപ്പെടണം എന്ന് അവിടുത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകല മാനവമത്വവും കർത്താവെ അവിടത്തേക്ക് തന്നെ ഇരിക്കണം. കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഈ എളിയ പ്രാർത്ഥന സമർപ്പിക്കുന്നു. സ്വീകരിക്കണമേ പിതാവേ. Amen. ആമേൻ. I hope you can hear me. Yes, Uncle, we can. Okay. First of all, I thank God for giving me the responsibility for sharing God's word with you on this occasion. The reason why we have gathered from different corners of the globe is because it is it's quite difficult to get to let go of a life that is well lived. Memories, however, connect us with our dear brother Joseph. The word of God reminds us that all flesh is like grass, and the glory of man like the flower of the grass. We are like the grass that withers and the flower that fades away. Somebody once remarked that there are three types of people in this world. Those who don't know what's happening belong to the first group. Second group belongs to those who watch what is happening. The third group is those who make things happen. Joseph belonged to the third category, a born leader whom God placed in the assembly with a purpose. His life reminded me of Nehemiah, one who showed genuine concern for his people. Very little is written about this person in scripture, save in his own book, which he wrote. Our brother Joseph would not have imbibed every quality of Nehemiah, but suffice it to say that he was a man who was genuinely concerned about his people. Let's briefly go through the life or the personality of Nehemiah, and maybe I'll leave it to you to find the similarities. Nehemiah led the third group of people who left Babylon. If you turn to the book of Nehemiah, chapter 1, I would request you to turn with me to chapter 1 of the book so that we can together go through a few points mentioned in this book about this great person. In chapter 1, we read about how Hanani, his brother, comes from Jerusalem. And he inquires from them how the Jews who had escaped and who had survived the captivity, how are they faring in Jerusalem? They told him that the city had no walls and was left open to the enemy who walked in and out of a defenseless city. But they continued to worship God despite this fact. And Nehemiah prayed to the living God day and night, confessing his sins first and then the people's. He quoted Moses and prayed like this, saying, "If you are unfaithful, I will scatter you among the nations." This is what God said. If you are unfaithful, I will scatter you among the nations. But if you return to me and keep my commandments and do them, though some of you were cast out to the farthest parts of heaven, it will gather them there and bring them to the place which I have chosen as a dwelling in my name. We know that this is a future event. Nehemiah had so little of an understanding of God's word to quote this point, but we know that it happened in Nehemiah's life too. All the same, we know that
this is what God would do in the future. So he was deeply distressed and he was sad because he was concerned about his people. The king, whom Nehemiah worked as a cupbearer. This cupbearer is not a glorified butler's job, but one with responsibility. The one who was to make the king always happy, and the one who was to give advice to the king. And thus, he occupied a very prominent post in the king's palace. And the king knew that he was not sick because he just saw him the previous day. And the king told that this is not due to sickness that you are sad, but there is something else which makes you so sad. And when the king knew the reason why Nehemiah was sad, he tells him, go and rebuild the walls, and gave him all the support and the resources that was necessary for Nehemiah to build the walls in Jerusalem. We know our brother was concerned about each one of the assembly members, and he wanted walls to be built up around each one so that they would be protected from the enemy. In verse 2, in chapter 2, we read, in verse 19 of chapter 2, Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite and Geshem the Arab laughed at Nehemiah's plans when he came to know that he was a person coming all the way from Babylon to repair the walls. And we read in chapter 4 how they continued making fun of him. In verse 3 of chapter 4, we read, they made fun of him, saying, even if a fox goes up on the wall, it'll break down their stone wall. But what I would like to bring to your attention this evening is from chapter 3. We read about Nehemiah, who skillfully recruits all types of people to help build the wall in Jerusalem. We start off with the high priest and the priests along with him. Then we go on in verse 5 of chapter 3 to the Tekoites, who belong to the family of Amos, and they were countryside people. So people who were accommodated from so far away. Then we read in verse 7 about the Gibeonites. They are people who crept in while Joshua was ruling. But they acclimatized themselves and were part, and Nehemiah called them to be a part of the wall building. Then we read in verse 8 about how goldsmiths and perfumers were also included in this group. And then in verse 12, we read about Shallum, who along with his daughters made repairs. And verse 22 and verse 28, we read about priests again, who were involved in the wall building. So all these people together were included, and their names have been written wonderfully in God's book of life. If you imagine if it's been written here in this Bible, imagine in God's book of life how each one of their names are written. Our dear brother worked hard so that all of us could build walls around, spiritual walls around the assembly in Salalah, so that false doctrine would not creep into the assembly, and that God's people could continue to worship God, keeping the scripture foremost in their lives. We read in the book of Malachi how when those who feared God spoke, the Lord recorded their names in the book of life.
And Paul writes to Timothy in chapter 3 of 2 Timothy like this: all scripture is inspired by God and is profitable for us for doctrine, for correction, for reproof, for instruction in righteousness, so that the man of God is complete, equipped for every good work. Our brother was not a preacher or a teacher, but behind the scenes, he worked hard so that each of us could bring out our best, and keeping the God's word foremost in our lives, we could continue to worship the God whom we believe and whom we cherish, whom we hold close to our hearts. In chapter 6, we read in verse 15 how marvelously in 52 days the wall was complete. And we understand from reading the book that Nehemiah returns to Babylon and then comes back in chapter 13 to find what he has built have been now a shambles. In chapter 13, we read how the priesthood has been corrupted. Tobiah, who was an Ammonite, finds a place inside the temple. In verse 8 of chapter 13, we read, it grieved Nehemiah bitterly. Therefore, he threw out Tobiah out of the room and all his goods, because he crept in to the assembly along with connivance with Eliashib, the high priest. And then later on we read how Sanballat too, Sanballat, who was his arch enemy, he managed to get his daughter married to the high priest's son. And thus, through marriage connivance, Sanballat became the son-in-law of the high priest. And thus it is Nehemiah's job to drive him out of the temple. See, all these stories tell us about the life of our dear brother. How many of us would be really concerned about the assembly paying so much to gather in a facility freely given to us by the Sultan of Oman? He knew that it was the brethren who worked hard to build the Protestant Church Center. And why should we be paying so much to gather in the church center and treated as second-class citizens? Behind the scenes, he made sure that visitors didn't come from Muscat all the way just to see and enjoy Salalah, but only those who wanted to minister truly were somehow invited to be a part of the assembly, even though for a short time. He invested his time and energy to see that we regularly met in our homes for cottage meetings, and he actively took part in all the farm picnics that was arranged by the assembly. And we could see him just like a young child, despite his illness. His delight was to see the children of God happy in these surroundings. He came to Oman long time back. And I remember him telling me that he came so long time back when it was a crime not to give a lift to an Omani whenever he showed his hand out, stretched his hand out.
But he warned us not to do such a thing because we will land up in the Omani's house if we ever let him get into our car. Oftentimes, when I get out of the hospital and I pass the parking lot, I can see him seated there because our dear sister is busy handing over all her responsibilities to the next batch of staff. And here our brother waits patiently all the time for her to arrive so that she could be picked up and taken home. One of the longest who lived in Salalah, he understood each one's difficulties. It is not easy for somebody to survive in Salalah for so long. He would sometimes tell me of a sister who would soon be posted in a remote health center. And together we need to do something about preventing the sister to go such a long distance. I remind our dear sister, Valsa, Jamie, Janie, and Richie, and their families. Our brother is only asleep in the Lord. At the trumpet call, he would rise up to be together with the Lord, where he would always be. What reassurance and comfort as believers in the firstborn of the resurrection, who has given us this hope. As hopeful Christians and not hopeless ones, let us wait for our coming Lord. Maranatha. May I hand over to Sari to continue the meeting. I thank you all for this wonderful time. When I recall my memories of P.K. Joseph, I can find him as a true friend. And I can share anything with him, jokes, common news, church matters, personal matters, and I was sure that it will not go out to a third person. He is a very trusted person for me. One incident I can remember is when I was in trouble with a person, he helped me with a good advice. He said, I quote, "For God's sake, forget it. Otherwise, it may cause problem in church and with the police." Though it was painful for me to digest at first, I kept his advice and I ignored everything. Our family had a beautiful time with him and his family throughout our stay in Salalah. And he was keeping our good friendship even after my retirement. And in every time in my Kerala visit, I visited him and renewed our friendship. Apostle Paul says to Thessalonians, we read, "For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him." In Malayalam we read, യേശു മരിക്കുകയും ജീവിച്ചെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം നിദ്ര കൊണ്ടവരെയും യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം അവനോട് കൂടെ വരുത്തും. We trust these words. We believe we can meet him one day in the presence of our Jesus Christ. Thank you. ദൈവനാമത്തിന് ഓർത്തുണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നമുക്കൊന്നിച്ചായിരിക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. അതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെയും ഇതിന് മുഖാന്തരമായത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട പ്രിയദാസിന്റെ അനേക ഓർമ്മകളുടെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കുന്നത്. ജോസഫ് അങ്കിളിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയുന്നതിൽ കൂടുതൽ പല കാര്യങ്ങളും പലർക്കും പറയാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. എങ്കിലും എന്നോടുള്ള ബന്ധത്തില്
പ്രിയ അങ്കിള് ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നുള്ള ബന്ധത്തിലും ആ കാര്യങ്ങൾ പലതും ഞാനും അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. ഏത് ആവശ്യങ്ങളുള്ള ബന്ധത്തിലും പ്രിയ അങ്കിളിനെ സമീപിച്ചാൽ അതിനൊരു പ്രോംപ്റ്റായ മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, സലാലയിൽ ചെല്ലുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഈ അങ്കിളിന് ഒരുപക്ഷെ നന്നായിട്ട് അറിയുമായിരുന്നു. കാരണം ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റ് ആരുടെ ഓഫീസിൽ കടന്നു ചെല്ലുന്നതിനേക്കാളും ഫ്രീ ആയിട്ട് എപ്പോഴും കടന്നു ചെല്ലുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് പ്രിയ അങ്കിളിന്റെ അടുത്താണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപെട്ട എല്ലാവരുടെയും CV ഒരുപക്ഷെ അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ജോസഫ് അങ്കിളായിരുന്നു എന്ന് ജോസഫ് അങ്കിള് പലവട്ടം സംസാരിച്ചത് കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, പ്രായ ഭേദ വ്യത്യാസം കൂടാതെ എല്ലാവർക്കും ഈ അങ്കിളിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുവാനും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും. ഏത് തരക്കാരെയും അതേ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് പ്രിയ ജോസഫ് അങ്കിളിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കും അനുഭവിച്ചറിയുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, സഭയിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല, തൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരെയും അതേ രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവ് പ്രിയ ജോസഫ് അങ്കിളിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു സലാലയിൽ കടന്നു വരുന്ന അനേകരെ സലാലയുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ട് മുൻകൈ എടുക്കുവാനും ആ രീതിയിൽ സമയം കണ്ടെത്തുവാനും പ്രിയ അങ്കിൾ സമയം ചെലവിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പല ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെയും തൻ്റെ അനുഭവിപ്പാനാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇടയാക്കി തീർത്തത്. എങ്കിലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അതാത് സമയത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ക്രമീകരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ദൈവം ആർക്കും കടക്കാരനല്ല എന്നുള്ളത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീളം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ സലാലയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന വർഷങ്ങൾ ആദ്യ നാള് മുതൽ ഏകദേശം അവസാന സമയം വരെ താൻ അവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്നെ നടത്തിയതും പുലർത്തിയതുമായിട്ടുള്ള അനേക നന്മകൾ നമുക്കത് കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, തൻ്റെ ഭവനം ഏതൊരു സമയത്തും ദൈവജനത്തിന് കടന്നു ചെല്ലുവാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു ഭവനമാണ് എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അത് മാത്രമല്ല, അനേക സമയങ്ങളിൽ അവിടെ ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ അവിടെ സമയം ലഭിക്കാത്ത സമയത്ത് അവിടെ ഈ ഭവനം ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭവനമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനായിട്ടുണ്ട്. സമയത്തിന്റെ പരിമിതി മൂലം ഞാൻ നിർത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. എന്നാലും തൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ തൻ്റെ കുടുംബം, പ്രത്യേകിച്ച് ആന്റിയും ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ അതേ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുവാനും വേണ്ടതായ എല്ലാ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അതോർത്തും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവം പ്രതിഫലം തരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. കുടുംബത്തെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് വരും കാലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം തന്ന സലാല അസംബ്ലിയോടുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു. അതെ. ദൈവനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഞാനിതൊരു വലിയ ഭാഗ്യ പദവിയായിട്ട് കരുതുകയാണ്. കാരണം ഞാൻ 1.5 വർഷം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സലാലയിൽ. പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പലരും അറിയുന്നത് പോലെ ഒമാനിലായിട്ട് 29 വർഷത്തോളമായി ഞാൻ സലാലയിലും സൊഹാറിലും മസ്കറ്റിലും ആയിരുന്നു. മസ്കറ്റിലായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഇപ്പോഴും മസ്കറ്റിൽ തന്നെയാണ്. ഔദ്യോഗിക ബന്ധത്തിൽ നാട്ടിലാണിപ്പോൾ. എന്നാൽ 1.5 വർഷത്തിനിടയിൽ ഞാനൊരു 15 വർഷം സലാലയിൽ ജീവിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെയുള്ള മറ്റ് പല പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ജോയിച്ചാൻ, ഞാൻ ജോസഫ് ചാൻ എല്ലാവരും പറയും, ഞാൻ ജോയിച്ചാൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ജോയിച്ചാനെ സംബന്ധിച്ചോളം
ഞാൻ അവിടെ വന്നപ്പോൾ, മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ, ഞാൻ വന്ന കമ്പനിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ അവിടെ ഞാൻ വരുന്ന അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജാൻ എന്നെ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് പിക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ജോസഫ് അങ്കിളിന്റെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട്, അവിടെ താമസിക്കാം വീടെടുക്കുന്നത് വരെ. എനിക്ക് മറ്റു വേറെ മാർഗങ്ങൾ നോക്കാമായിരുന്നു, എങ്കിലും അവർ സ്നേഹപൂർവ്വം ജോയിച്ചാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്തത് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചക്കാലം. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു ഫ്ലാറ്റ് എടുത്ത് മാറിയപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് പോലും അത് തിരക്കി വരുവാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ആ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ അറിഞ്ഞ് അത് തിരക്കി അവിടെ കയറി വരുവാനായിട്ട് ജോയിച്ചാനും വത്സമാമയ്ക്കും ഇടയായി. അത് അവർ താമസിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അന്ന് മുതൽ വളരെ ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യം, ഞാൻ നാട്ടിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പല തിരക്കുകളുണ്ട്. ഷാരിച്ചാൻ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ലിങ്കും ഒക്കെ നേരത്തെ അയച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സാറ്റർഡേയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമും ഇല്ലെന്ന് മാറ്റി വെച്ചതാണ്. എന്നാൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ ഈ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയി. ഞാൻ ടൗണിലോട്ട് പോയി. പെട്ടെന്നാണ് രാജാന്റെ മെസ്സേജ് എനിക്ക് കിട്ടി. ഞാൻ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഓടി വരികയായിരുന്നു. വന്നിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി. ഓപ്പൺ ആയില്ല. ഞാൻ രാജാന് മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, ഐ കാൺ ഗെറ്റ് ഇൻ എന്നൊക്കെയുള്ള പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം സഹായിച്ച് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുവാനായിട്ടിടയായി. ജോയിച്ചാനെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് വളരെ ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു സലാലയിൽ ആയിരുന്നപ്പോഴും. അതിനുശേഷം ഞാൻ സലാലയിൽ നിന്ന് മസ്കറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഞങ്ങള് റെഗുലറായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് 1 മണിക്കൂറോ 1.5 മണിക്കൂറോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു സംസാരിക്കുന്നത്. എന്നെക്കാളും പ്രായത്തിലൊത്തി വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാരൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ, ഷാരിച്ചാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ജോക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം, എന്തും അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം. ഒരു ജനറൽ നോളജ്, ഒരു ലിവിങ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. എല്ലാത്തിനും ഒരു ആൻസർ കിട്ടുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു, തരാനുമായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. അത് തന്നെയല്ല, ഒരു കളങ്കമില്ലാത്ത ഹൃദയം. ആരെ പറ്റി എന്തും ഓപ്പണായിട്ട് പറയുമെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരുടെയും നന്മ മാത്രം താൻ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ. ആരും താണു പോകുക അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ത്തപ്പെടുക ഒന്നും താൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. മുമ്പ് ലയണൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ പ്രസംഗകനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ശുശ്രൂഷകളിലൊന്നും താൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കരുതുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ താൻ മുമ്പിലായിരുന്നു. ഒരു കളങ്കവും എനിക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. അനേക കാര്യങ്ങൾ, അനേകരെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോഴും വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് താൻ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുള്ളത്. അതുപോലെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ ആരെങ്കിലും എടുക്കുമ്പോൾ തന്റെ ആ ലോല ഹൃദയമാണ്. ആരെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ താൻ അവിടെ നിന്ന് കരയും. തന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് ധാരധാരയായിട്ട് ഒഴുകുന്ന പലതവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ മൃദുവായിട്ടുള്ളൊരു ഹൃദയത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു താനും. ഞാൻ റിച്ചി വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ കസിന്റെ മകളെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ താൻ തമാശയായിട്ട് പറയുമായിരുന്നു, എനിക്കിനി ജസ്ലിനെ ഒന്നും പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല, ജസ്ലിന്റെ ഗുണ്ട ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എന്നെ പറ്റി പറയുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഒരു സന്തോഷം ജോയിച്ചാനെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്കുണ്ട്. ഞങ്ങള് അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് താൻ ബിലീവേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കാണാനായിട്ട് ചെന്നു. അതെനിക്ക് വളരെ ഹൃദയം തകർന്നു പോയത് ഞാൻ ഇപ്പൊ എത്രയിടത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പം എൻ്റെ വൈഫിനോട് പറയായിരുന്നു, ജോയിച്ചാൻ ഈ കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നു. കാരണം തനിക്ക് ഒട്ടും കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. എൻ്റെ മകനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം, എനിക്ക് ഒത്തിരി വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള മകനാണ്. അവനെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ പലതവണ വിചാരിച്ചാണ് അവിടെ സലാലയിൽ പോകാനായിട്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ ജോയിച്ചാന്റെ അവിടെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് അവനെ നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ അവനെ തലോടുവാനായിട്ടും അവനോടൊപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുവാനായിട്ടും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്കിടയായി. വളരെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവദാസൻ. കർത്താവ് നഥാനിയലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതാ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിന് ഇവനിൽ കപടമില്ലെന്ന് പറയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ജോയിച്ചാനെ പറ്റിയും ഇടയാകും. വളരെ ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ടിടയായി. റിച്ചിയുടെ മകൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഫാദർ ലോയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് നിജി പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു സഭയുടെ മീറ്റിങ്ങുകൾ എന്തെങ്കിലും നടക്കാനായിട്ട് തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവിടെ ഓടിച്ചെല്ലുവാനായിട്ട്, അവിടെ മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടുവാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കുടുംബം. അതുപോലെ മക്കളെ ഇതുപോലെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് പലതവണ അതിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും പിതാക്കന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്.
എന്നാൽ മക്കളെ 3 പേരെ ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ്, അത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്ത മക്കളാണ് അവര്. അതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. അതുപോലെ വത്സമാമയെ ഇത്രമാത്രം കരുതുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ഭർത്താവ്, അതുപോലെ സഹോദരന്മാരെ ഇത്ര പോലെ കരുതിയ ഒരു കൂട്ടു സഹോദരൻ, എന്തെല്ലാം. ഇനി എത്ര നേരം ഞാനിത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ജോയിച്ചാനെ പറ്റി അത് മതിവരികയില്ല. എനിക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ സമയത്ത് ഫ്യൂണറൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇവിടെ വരാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്കും. പക്ഷെ എൻ്റെ കണ്ടോളൻസ് ഒക്കെ രായിച്ചാൻ അറിയിക്കുവാനായിട്ടിടയായി. നമുക്കൊരു ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ജോയിച്ചാനോ വയ്യാതെ കിടന്നപ്പോൾ ഞാൻ റിച്ചിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പം റിച്ചി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. പപ്പായ്ക്ക് വളരെ പ്രത്യാശയോടുകൂടിയാണ് കഴിയുന്നത്. പപ്പ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പപ്പായുടെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ എത്തണമെന്നുള്ളതാണ്. ആ പ്രത്യാശയോടുകൂടി താൻ കടന്നുപോയി. ദുഃഖമുണ്ട്, മാനുഷികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളരെ ദുഃഖമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ വളരെ ദുഃഖമുണ്ട്. താൻ ഇത്ര നേരത്തെ പോകുന്ന ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല. എങ്കിലും ഈ ലോകത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കഴിഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് വീണ്ടും തന്നെ കാണാം. പ്രത്യാശയോടുകൂടെ നാം ആയിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്കും കിട്ടുവാനായിട്ടിടയായ ഒരു പ്രിവിലേജ് ആയിട്ട് ഞാനും കരുതുന്നു. തുടർന്നും വത്സമാമയും മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും എല്ലാവരെയും, അതുപോലെ സലാലയിലുള്ള അസംബ്ലിയെയും ഇന്ന് കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവനാമം ഇന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. വാസ്തവത്തിൽ മാനസികമായിട്ട് ഒരു അനുസ്മരണം പറയുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ അനുസ്മരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഒരുപക്ഷെ സ്റ്റാറി കൺട്രോൾ ബട്ടൺ അമർത്തേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പതുക്കെ മടിച്ചിരുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഹോദരൻ സലാലയിൽ ഫെയർ ട്രേഡിൽ വന്ന അന്ന് മുതൽ ദീർഘകാലം ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഡേ കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിശയോക്തിയാകയില്ല. ഞാൻ ആ സഹോദരനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, സഭയിൽ ഒരു ആത്മീക ശുശ്രൂഷകളിൽ വലിയ സജീവ സാന്നിധ്യമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും സലാല അസംബ്ലിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സജീവ പങ്കാളിത്തം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മുടെ സഭായോഗം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഭായോഗത്തിന് നമ്മൾ കൂടുന്ന സമയത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എല്ലാവരും ജോസഫ് സോറിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് കൂടും. അത് വലിയൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് സമയമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവമുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചാൽ സഹോദരൻ എനിക്കൊരു പല കാര്യങ്ങളിലൊരു വഴികാട്ടിയായിരുന്നു. പ്രായോഗികമായി ജീവിതത്തെ ഏത് രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം, വ്യക്തികളുമായിട്ട് അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമ്മളാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നിലപാടുകൾ, പ്രായോഗിക നിലപാടുകൾ എങ്ങനെയാവണമെന്നുള്ളത് വളരെ ലളിതവും സരസവുമായ വാക്കുകളിൽ പറയുവാൻ വലിയൊരു കഴിവ് തന്നെയുള്ള സഹോദരനായിരുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില തമാശകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ക്രൂരമായോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു തമാശ പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ക്രൂരമാകുന്നത്. ജോസഫ് സഹോദരൻ ഏത് തമാശ പറഞ്ഞാലും അത് തമാശയായിട്ട് എടുക്കും. അത് ആരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു മുറിവേൽക്കയില്ല. എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലെങ്കിൽ ജോസഫ് സഹോദരൻ്റെ ഒരു സംഭാഷണ രീതി ഞാൻ സ്വീകരിച്ച ഒരാളോട് തമാശ പറഞ്ഞത് വലിയ പ്രശ്നമായി തീർന്നു എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് പഠിച്ചു, ജോസഫിനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകും. അത് ഒരു കാര്യം. പിന്നെ എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ അൽമറായി എന്ന കമ്പനിയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അന്ന് ആ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തേക്കാൾ ഏറെ ഫെയർ ട്രേഡിൽ ഞാൻ പാർട്ട് ടൈമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഓഫീസുമായിട്ട് അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇൻ്റർകോം വരെ ഉണ്ട് ഈ ഓഫീസിലേക്ക്. ഞാൻ ലഞ്ച് ടൈമിൽ 1 മണി മുതൽ 4 മണി വരെ വർക്ക് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി വന്ന് മിക്കവാറും ഡിന്നറൊക്കെ ആ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജോലിക്ക് കയറിയിരുന്ന് ഇത് വർക്ക് അന്ന് മാനുവലായിട്ടാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ചെയ്താൽ വളരെ ദീർഘമായിട്ട് ടൈം എടുത്താലേ തീരുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിനിടയിൽ ഇദ്ദേഹം വത്സമാമ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും. ഇദ്ദേഹം പതുക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇൻ്റർകോമിൽ എന്നെ വിളിക്കും.
അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും വർക്കൊന്നും തീർന്നില്ല, അതൊന്നും സാരമില്ലെന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് വന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും വളരെ വളരെ നല്ല സന്തോഷപ്രദമായ സമയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. എൻ്റെ തീരാത്ത വർക്കുകൾ അദ്ദേഹം ആ കമ്പനിയിലെ പ്രേമൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് അത് തീർക്കുകയും കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ശമ്പളം തരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഓർമ്മകളാണ്. അതുപോലെ ഏതൊരു പ്രയാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരട്ടെ, ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സഹോദരനുമായിട്ടൊരു അല്പസമയം പങ്കുവയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ അതിനൊരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതമാകട്ടെ, നമ്മുടെ ആത്മീക ഗോളത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ നിലപാടുകളെ സംബന്ധമായിട്ടാകട്ടെ, ഏത് കാര്യത്തിലും അതിനൊരു കൃത്യമായ ഉപദേശം തരുവാൻ ആ സഹോദരന് ഉണ്ടാകും. അതിനുള്ള അറിവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതേപോലെ തനിക്ക് ഒരു വിയോജിപ്പ് ഉള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ തികച്ചും നാടൻ ഭാഷയിൽ അതിനെ ആ വിയോജിപ്പ് കർശനമായ രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഒരു മടിയും കാണിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒരവസരത്തിൽ തൻ്റെ ഞാനവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഭയന്നു പോയി. ഇനി എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്നോട് എന്തായിരിക്കും പറയുക. ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെയുള്ളൊരു സ്റ്റാഫിനോട് പുള്ളി പറഞ്ഞു, എടോ താനും വേറെ, തനിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, തനിക്ക് 2 കൊമ്പില്ല, അല്ലെങ്കിൽ താൻ അതിന് തുല്യമാകുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ രീതിയിൽ നിശ്ചിതമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോഴും ആ വ്യക്തിക്ക് അത് വ്രണപ്പെടുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഞാൻ പിന്നീട് അവിടെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പുള്ളിയെ ശരിക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു, അത് കൃത്യമായിട്ടും നേരിട്ട് ആ കാര്യം പറയുന്നതിന് പകരം പുള്ളി ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഉപമിച്ചും മറ്റുമാണ് ശകാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ എന്നാൽ അതേ നാണയത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അബദ്ധമാവുകയും ചെയ്യും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം, വേറിട്ട വ്യക്തിത്വം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആ സഹോദരനെ കുറിച്ച് പറയും. ആത്മീക ശുശ്രൂഷകളിൽ അധികം അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ സഭയെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്നതിൽ സന്നിഗ്ധ ഘട്ടങ്ങളിൽ, പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിൽ ഒക്കെ കൃത്യമായ അഭിപ്രായവുമായി മുമ്പിൽ വന്ന് അത് നടത്തിയെടുക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത സഹോദരനാണ് ജോസഫ് സഹോദരൻ. കൂടുതൽ ആ കുടുംബവുമായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഉത്സവമാമിയുടെയൊക്കെ ആതിഥേയത്തെ എത്രയോ സ്വീകരിച്ച് അതൊരു അവകാശം പോലെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ബാച്ചിലറായിരുന്ന സമയത്തോട് കൂടി ചെന്ന് അനുഭവിക്കുമായിരുന്നു. അതൊക്കെ വലിയ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഓർമ്മകളാണ്. ഒരു കർത്തൃസന്നിധിയിൽ അദ്ദേഹം ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും സഹോദരൻ ജോസഫിനെ ഓർക്കാതെ സലാലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. കർത്തൃസന്നിധിയിൽ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ആത്മീകമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പല വ്യക്തിത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലുണ്ട്. ഉറപ്പിച്ച ഭാഷയിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഇവിടെ എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്, ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് എന്ന് തൻ്റെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ദൃഢനിശ്ചയം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉള്ള അനേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ പങ്കുവെക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വലിയൊരു സുവിശേഷ പ്രവർത്തകനോ ആത്മീക നേതാവോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രംഗത്ത് വലിയ മതിൽ പണിയോ കോട്ട പണിയോ ഒന്നും പണിതിട്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പണിത ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ എന്നും ഓർക്കും. ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം എനിക്ക് നൽകിയതിൽ നന്ദിയോടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു മഹനീയ സമയം നമുക്ക് ദൈവം അവിടുന്ന് ഒരുക്കി തന്ന വലിയ കൃപ അതെത്ര വർണ്ണിച്ചാലും എത്ര പറഞ്ഞാലും അത് മതിയാവില്ല. കാരണം പ്രിയ ഗോഡ്ലി ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും ഇന്ന് എനിക്ക് വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ്. ഒഫീഷ്യലി അല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു പീക്ക് ടൈമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി പോകേണ്ടതാണ്. ഒരു പക്ഷേ പോയാൽ എനിക്കിത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഞാൻ വളരെ ആഗ്രഹിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയ അന്ന് തൊട്ട് സത്യത്തിൽ ഞാൻ
ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. കുറച്ച് മുന്നേ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ റിച്ചിക്ക് മെസ്സേജ് വരെ അയച്ചിരുന്നു. എനിവേ, ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവരെയും ഇതിൽ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം കിട്ടിയ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഓർത്ത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അത്രയ്ക്ക് പ്രിയ അച്ചായനായിട്ട് എനിക്ക് അത്രയധികം കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും 2012 തൊട്ട് ഉള്ളൊരു ബന്ധം അത് ഇന്നും എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ഏകദേശം 25 വർഷക്കാലം ഗൾഫിൽ, സൗദിയും ബഹ്റിനും ഒഴിച്ച എല്ലാ രാജ്യത്തും ട്രാവൽ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാനൊക്കെ അവസരം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്നു. ഇതിലേറ്റവും എനിക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് സലാലയിലെ അസംബ്ലിയിലോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും ഒരു കരുതൽ, ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. രാജച്ചാനാണെങ്കിലും സ്റ്റാർ ചായനും എല്ലാവരും, ഞാൻ അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഓരോരുത്തരെയും എടുത്തു പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരെയും. അതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ചായൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയ ആ നാൾ മുതൽ അച്ചായൻ്റെ തമാശകളും അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. കാരണം അത് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു അനുഭവമുള്ള ആളുകളാണ്. ദൈവനാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ ഒരു വലിയൊരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലാണല്ലോ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം ഓരോ ടാലന്റുകൾ അവിടുന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ അച്ചായൻ അസംബ്ലിയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയോ പാട്ട് പാടുകയോ ഒന്നും ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അതിനപ്പുറത്ത് എന്താണോ ഒരു സഹോദരന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പുറത്ത് ഔട്ട് ഓഫ് ഇതിൽ വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയെ കൃത്യമായിട്ട് അസസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് പ്രിയ ജോസഫ് അച്ഛന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ സലാലയിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു ജോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയോ ലൈസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആരും, അങ്ങനെയല്ല, അവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനോ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ സമയം ഞാൻ മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് അങ്ങനെ അച്ചായനും ആൻറ്റിയും റിച്ചിയും അന്ന് ആ സലാല എല്ലാ ഏരിയയിലും, ഇനി അവിടെ കാണാൻ ബാക്കി വേറെ സ്ഥലങ്ങളൊന്നുമില്ല, രാവിലെ തൊട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഫുൾ ടൈം മൊത്തം സ്ഥലങ്ങൾ കാണിച്ച് ഭക്ഷണവും മേടിച്ച് തന്ന്. കാരണം എന്താണ് ഒരു സഹോദരന് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് അത് അസസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ്, അതും ഒരു ദൈവ വേല തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം വന്നാൽ അവിടെ സലാല വരുന്ന ഏതൊരു ഒരു ദൈവദാസനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മീയമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മറ്റ് മസ്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും അസംബ്ലിയിൽ നിന്നോ ഒക്കെ വരുന്നവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ തൃപ്തരാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭവനത്തിൽ കരുതി വിടുന്നത് ഒരു ചായൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആത്മീയ പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലി ആണെങ്കിലും മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കരുതിയ ഓരോ കരുതലുകളും, ഞാൻ ഓരോ കുടുംബങ്ങളും അവിടെയുള്ള ഓരോ കുടുംബങ്ങളും ആ തരത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് അച്ചായൻ്റെ ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു നോളേജ് എല്ലാവർക്കും അത് പരിചയമുള്ളതാണ്. കാരണം ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും അച്ചായൻ അതിന് കൃത്യമായ റിപ്ലൈയും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സെർച്ച് ചെയ്ത്, ഈ അച്ചായൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തികളോ അങ്ങനെ രീതിയിൽ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് പറയാനുള്ള ഒരു വൈഭവം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ആ രീതിയിൽ അതിനെല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്ത് പറയുവാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കൊരു അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗോഡ്ലി ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ശരിയല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിനെ നോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല എന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി പറയാനുള്ള ഒരു ആർജവം, അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അച്ചായൻ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അച്ചായൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയ്യാതിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ ദൈവം ഈ യോബിനെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടെ കടത്തിവിട്ട കാലം എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു പ്രസക്തമായൊരു ജീവിതമായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രിയ അച്ചായൻ്റെ. ആ അച്ചായൻ്റെ വയ്യാത്ത കാലത്തിൽ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലരിലും. എന്നാൽ അച്ചായനെ സംബന്ധിച്ച്
എങ്ങനെയാണോ കണ്ണ് കണ്ടിരുന്നത് അതേ രൂപത്തിലായിരുന്നു ആ കുടുംബത്തിൽ ആ വീൽ ചെയറിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ പോവുകയും വരികയും അദ്ദേഹം ആ ഒരു ലെവലിലായിരുന്നു നമ്മളെ കണ്ടിരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കാണുന്നതും അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനും ഒക്കെ ആയിരുന്നുള്ളതെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് അച്ചായൻ്റെ ഈ ഒരു ഓർമ്മയിൽ ആ കുടുംബം എങ്ങനെയാണ് പ്രിയ അച്ചായനെ കരുതിയത്. ആൻറ്റി ഒരു മിനി ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു അവിടെ നടത്തിയിരുന്നത്. ശരിക്കും ആൻറ്റിയുടെ പ്രൊഫഷൻ നഴ്സിംഗ് ആണെങ്കിലും ആയതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് അച്ചായനെ കരുതാൻ കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും അതിലെല്ലാത്തിലും ഉപരി ഒരു വെളിപ്പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി അവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയം പോലും, അടുത്തില്ലാത്ത സമയം പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 101% കൊടുക്കേണ്ട എല്ലാ കരുതലും ആ ഒരു കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും റിയലി അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു ആത്മീയമായിട്ടൊരു കുടുംബം ആയിരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതൊരു കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവല് അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ റിച്ചി ആണെങ്കിലും റിച്ചിയുടെ സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയില്ല, സിസ്റ്റേഴ്സിനെ. അതിന് റിച്ചി എന്താ പറയുക, അവരുടെ മരുമോള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വന്ന് സ്വന്തം മോള് നോക്കുന്നതിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് ആ പ്രിയ സഹോദരിക്കും പ്രിയ അച്ചായനെ കരുതാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം കൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾ സലാലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എപ്പോഴും പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം ദൈവം എനിക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് തരുന്ന അഡ്വൈസും എൻ്റെ ജോലിയിലുള്ള ഏറെ പറയുന്നത് എൻ്റെ ജോലിയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ജോലിക്ക് വേണ്ടുന്നതായ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരെ അച്ചായൻ അത് റിവ്യൂ ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ തിരുത്തി. അന്ന് എനിക്ക് ലാംഗ്വേജിൽ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കാരണം അതുവരെ തിരുത്തി എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു. അതായത് എങ്ങനെ ഏതെല്ലാം ലെവലിൽ ഒരാൾക്കൊരു സപ്പോർട്ട് വേണമോ ആ സപ്പോർട്ട് എല്ലാം കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, അല്ലൊരു വലിയൊരു ദൈവദാസൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം എന്നാണ് എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം കൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ 1 വർഷം മുന്നേ തൃശ്ശൂരാണ് എൻ്റെ വീട്. അവിടുന്ന് ഞാൻ അച്ചായനെ കാണാൻ പോയി. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് 2-3 ആളെയും കൂടെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ പറ്റിയില്ല. പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വന്നു. രാജച്ചാനെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാളുകളെയൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു വിഷമമാണ്. പക്ഷേ ആ അവസാന നാളുകളിൽ ഞാൻ കാണാൻ ചെന്നപ്പോഴും എനിക്ക് അച്ചായൻ്റെ മുഖത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയും ഒരു സന്തോഷവും എനിക്ക് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ എന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അത്ഭുതം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോഴും. അച്ചായൻ മരിക്കുന്ന ആ ദിവസം ഞാൻ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായി ഒന്ന് വിളിക്കണം, ഞാൻ തിരിച്ചു പോന്നിട്ടൊന്ന് വിളിക്കണം, ആൻറ്റീനെ ഒന്ന് വിളിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ വിളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ജോലിയുള്ള തിരക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വിളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച അസംബ്ലിയിൽ സ്വഹർ അസംബ്ലിയിൽ ഞാനായിരുന്നു അന്ന് വചന ശുശ്രൂഷ. ആ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കയറുന്നതിന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്തു, അയ്യോ അച്ചായനെ വിളിച്ചിട്ട് കുറേ നാളായല്ലോ, എങ്ങനെയുണ്ട്. റിച്ചിയായിട്ട് പലപ്പോഴും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു 10 മിനിറ്റ് മുന്നേ ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്തു. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ഈ ആരാധന എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അച്ചായനെ വിളിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ വന്ന് മറന്നുപോയി. പിന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങി. എണിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടിയ അച്ചായൻ കർത്തൃസേനയിൽ അവിടുന്ന് എന്താ പറയുക ചേർക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അച്ചായനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കാം അത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ ഗൾഫ് ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും ഒരു വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ ലോകപ്രകാരം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തികളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പ്രിയ അച്ചായൻ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. എന്തായാലും ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ അവസരം ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാവരെയും ഞാൻ എൻ്റെ എന്താ പറയുക ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവസന്നിധിയോട് നിർത്തുന്നു. Brother Benjamin can do a photo slideshow now. Right. Yeah. So the thing is, actually, even though my name is mentioned there, the photo slideshow will actually be by Richie. I just wanted to say thank you to everybody. My name is Benji, and I know many of you on Zoom today. But those of you who do not know me, my name is Benji, and I'm married to
Janie, Papa's second daughter. I just want to take this opportunity to thank everybody from on behalf of the family for joining here today, to taking the time to come here. Again, from what we heard from Lionel Uncle's message and from all of your memories and thoughts, I think it is a good reminder that, a reminder for us as well, that the kingdom of God is built through faithful, quiet people, and Papa was one of those kind of people, and he is someone who loved the Lord, who loved the people of God. He loved the assembly of God and did the work of God in a very quiet and faithful manner, without looking for any kind of recognition or spotlight. And we praise God for that, and we thank God for the example that is there. And although we deeply miss him, we are ever so thankful for his life. And we are reminded that even though he's gone, this distance is temporary in the Lord Jesus Christ, and we are ever so thankful for that. With that, again, I thank each of you for joining here today, and on behalf of Mummy, behalf of James, Chichi, and Richan and the children, Richie, Justin, and the children, and from us, Janie, and my family as well, we thank you all. And then I hand over now to Richie, who has prepared a slideshow of, I think, photographs that will again rekindle those memories. So again, thank you all for being here. May the Lord's name be glorified. Starting, am I audible? Yeah. In addition to what Ben Session said, I would also like to thank everyone who took the time amidst busy schedules today to join us. To us as a family, it was also a greater opportunity to reconnect once again with so many of us from Salalah Assembly, those who are here, those who were here earlier. I think that was a greater joy for us to see all our dear brothers and sisters yet once again. Also, you've all been upholding us in your prayers and been very encouraging and comforting during Papa's last days, especially through his health and even during the time of the funeral. And like we were reminded many times over, there is a wonderful hope and assurance that keeps all of us very peaceful and comforted, that we shall be able to reunite with our loved ones in the presence of our Lord. And that, dear brothers and sisters, is, I think, the greatest blessing and gift that we all have as the children of God. I've made a small collection of photos just to share and rekindle memories from our assembly days, from the time that I believe and know and remember. It's about 4 minutes 23 seconds. So I request all of you to take the time to just sit back and look at these photographs and probably enjoy them. May the Lord's name be glorified.
Oh. തീരം പോവാം. നിന്റെ ഫോട്ടോ കൂടി. Thank you, Richie. Thank you, Richie. It was a good memory, refreshing it was. If anyone expected or if anyone likes to continue, they may unmute and have their memories shared. I just joined only. I didn't, I was in another meeting, so I could not join early. രാജാര് ഷാർജാലിനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനും താല്പര്യത്തിൽ കയറണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ രാവിലെ ഇച്ചിരി വേറെ രീതിയിൽ ഇച്ചിരി ബിസി ആയിപ്പോയി. എനിവേ, എനിക്ക് ജോസഫുകളുമായിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി 91 തൊട്ട് 94 വരെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ സലാല ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഷാർജാനെയും രാജാനെയും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ജോസഫുകളെയും കാണുകയും ഒന്നിച്ച് പല കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുവാനും ഒക്കെ ദൈവം ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ജോസഫുകളോടിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. കാരണം ഇത്രയും സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഉള്ളവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. ഏത് സമയത്തും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരല്പം തമാശ രൂപേണ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കും അങ്ങനെ ഇരുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ്. പല ദിവസങ്ങളിൽ ഷാർജാൻ്റെയും അതുപോലെ രാജാൻ്റെ വീട്ടിൽ രാത്രി 12 മണി 1 മണിയൊക്കെ ഇരുന്ന് വർത്താനം പറയുകയും കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാനെപ്പോഴും ജോസഫുകളെ കുറിച്ച് അന്ന് ജോസഫുകളുടെ ഫ്യൂണറൽ നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവൻ നേരം ഇരുന്ന് കാണുവാനിടയായി. അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിയോടും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇത്രയും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാൻ ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ ഒരു രീതിയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എവിടെയെങ്കിലും മുമ്പോട്ട് വരണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. വളരെ ബിസിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ജോസഫുകളുടെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും സഹായത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ എനിക്കൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അന്ന് മസ്കറ്റിൽ WJ ടവൽ എന്നായിരുന്നു ആ കമ്പനിയുടെ പേര്. ആ കമ്പനിയിൽ ആരാണ്ടോടൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അവിടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയൊക്കെ എന്നെ അയക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ജോസഫുകളോട് ചോദിച്ചു, ജോസഫുകൾ ഇത്രയും ബിസിയാണ്, ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജറാണ്, ആ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു, ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനിടയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള സമയം കിട്ടുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയമാണ്. ആ ഇലക്ഷൻ്റെ അന്നത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ എന്ന് പറയുന്നത് TN ശേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ TN ശേഷനെ അന്നേരം TV ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, പോലീസ് അങ്ങോട്ട് നോക്കാം, TN ശേഷനെ നോക്കാം. ഈ ഇന്ത്യയിലുള്ള സകല ഇലക്ഷൻ്റെയും എല്ലാ തലവേദനകളും തലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനകത്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം 1 മണിക്കൂർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി തീരും. ആരാ? TN ശേഷൻ്റെ. അപ്പം ജോസഫുകൾ പറയായിരുന്നു, എനിക്ക് 3/4 മണിക്കൂർ മതി, എൻ്റെ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ എനിക്ക് 3/4 മണിക്കൂർ മതി, ബാക്കിയുള്ള സമയമല്ല ഞാൻ ഫ്രീയാണ്. വളരെ വളരെ സ്കെഡ്യൂൾഡ് വേയിൽ എവറിത്തിങ് വാസ് വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ്. അങ്ങനെ ജോസഫുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കുന്നതും അതിനുശേഷം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനിരുന്ന് ഓർക്കാൻ എനിക്കിടയായി. ജോസഫുകൾ സൗഖ്യമില്ലാതിരിക്കുകയായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ അവിടെ വീട്ടിൽ പോകാനും അല്പസമയം ചെലവഴിക്കുവാനും ഒക്കെ ഇടയായി. എല്ലാം നല്ല മധുരിക്കുന്ന അനേക ഓർമ്മകൾ ജോസഫുകളെ കുറിച്ച് എനിക്കുണ്ട്. വേർപാടെന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു സംശയവുമില്ല. എന്നാൽ വളരെ പ്രത്യാശയോടുകൂടി ജീവിച്ച ഒരു ദൈവദാസനായിരുന്നു ജോസഫുകൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാടിൽ ഞാനും എൻ്റെ ദുഃഖം അറിയിക്കുകയും അതുപോലെ വേർപാടിലെ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാനും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ തന്ന സമയത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. If anyone want to share, even sisters too can share if interested. Otherwise, Samuel will go ahead for the next section. Word of thanks. ദൈവനാമത്തിന്
സ്തുതി അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒന്ന് ഈ ചെറിയ നിലയിലൊരു ഒരു ഓർമ്മ ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഷാർജാനോട്ട് അത് ആലോചിച്ചു. ഷാർജാൻ അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അത് ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നെ ഫൈനലി ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് വേണ്ട, നമുക്ക് ചർച്ചിലുള്ളവർ മാത്രം മതി, കയറാൻ സൗകര്യമുള്ളവർ മാത്രം മതി. അങ്ങനെ അധികം ആരെയും നിർബന്ധിക്കേണ്ട. കാരണം പിന്നെ സാറ്റർഡേ ആണ് ഇന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പലർക്കും പല പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. നാട്ടിലെ ചർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സമയം ചില അവർക്ക് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് കയറാൻ സൗകര്യമുള്ളവർ കയറട്ടെ എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇനിയോ നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചു. എനിക്ക് അനേക ഓർമ്മകളുണ്ട്, 87 മുതലുള്ളതായ ഓർമ്മകളുണ്ട്. അത് എല്ലാം ഒന്നും പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അത് എപ്പോഴും അതൊരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്വകാര്യമായിട്ട് തന്നെ അതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു സാധാരണ കണ്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരാളായിട്ടല്ല ആ കുടുംബം, എസ്പെഷ്യലി ആ കുടുംബത്തെ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ അന്ന് എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞതാണ്. കാരണം ആ ഒരു ആളെ ഇപ്പം നമ്മളെ എന്നെ അറിയാൻ മാത്രം, എന്നെയോ സൂസനെയോ അല്ലെ എൻ്റെ മക്കളെ അറിയുന്നവർക്കല്ല, അവരുടെ അതേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരെയും ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾ മറന്നു പോയാലും അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ അറിയുകയും അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും, അതുമല്ല ആവുന്നിടത്തോളം പിന്നെ നാട്ടിലായിരുന്നേലും അവരെ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മനസ്സിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോഴേ ഓരോ പുള്ളിയുടെ പഴയ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കാണാൻ പോവാം. നമുക്കറിയാം ശരിയാണ്, അവസാന സമയത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുകയില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാണാൻ പോവാന്നാ. മഴയാണേലും രാത്രിയാണേലും വിഷയമല്ല, അവിടെ പോയി ഞാനും കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് വീടുകളിൽ. അപ്പോൾ അവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, ആ സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയല്ല. മൊത്തം ആ കുടുംബം, അതിപ്പോൾ ജോസഫിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ബൽസ്വാമിയുടെ റിലേഷനിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ആയിട്ടൊരു കോണ്ടാക്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം അത് ഇവരൊക്കെ ഒരു മുഖാന്തരമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളതായ ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധം അത് വളരെയാണ്, അത് പിരിയാത്ത ബന്ധമാണ്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റെ അനുഭവമുണ്ട്. അത് ഏത് മലയായാലും ഏത് കുന്നാണെങ്കിലും ഇവൻ വയനാടിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളാണെങ്കിലും അവിടെയും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ പോകാനും കാണുവാനും അവരോടുള്ള സ്നേഹത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനൊക്കെ അവർക്ക് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ 87 മുതൽ ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു അല്പം ഒരു അന്യോന്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കുറച്ച് ചില സമയങ്ങൾ എടുത്തെങ്കിൽ തന്നെയും വളരെ ഇടപെടുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓഫീസിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വിളിക്കുന്ന ജോസഫിനെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അന്ന് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കിൽ അത് വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഓഫീസിലാണെങ്കിലും, ഓഫീസൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ കണ്ടാൽ പ്രയാസം കൊണ്ട് ഓഫീസ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസൊക്കെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വന്നാണെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിക്കുകയും എല്ലാം പറഞ്ഞു തരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, വീടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഷീൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയും ജോസഫിൻ്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഒരു ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ അവര് ആ നിലയിൽ എപ്പോഴും മീറ്റിംഗിലാണോ? എന്തോ സൂമിലാണോ? കേൾക്കുന്നില്ലയോ? കേൾക്കാം സാമനങ്ങൾ, കണ്ടിന്യൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കടന്നു വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകും. അവർ അന്ന് ആ ദിവസം അങ്ങനെ അവിടെ കൂടും. പലരെയും വിളിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ ഇരുന്ന് എത്ര സംസാരിച്ചാലും തീരത്തില്ല. അതുപോലൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ്. അവസാനം എങ്ങനെയാണ് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ടൊക്കെ സമയങ്ങളോടെ ഇരുന്ന്
ഇങ്ങനെ വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്വഭാവബന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ എല്ലാവരും പലരും ഓർപ്പിച്ചല്ലോ, വലിയ പ്രാസംഗികനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റു ശുശ്രൂഷകളോ ഇല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ആളൊരു സ്റ്റേജ് പ്രാസംഗികൻ അല്ലെങ്കിലും അനേകരെ സ്റ്റേജ് കയറ്റുവാൻ താൻ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനേകരെ ആ നിലയിൽ ധൈര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പല രീതിയിലും പറയാൻ തക്കണം സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പാട്ടുകൾ അറിയുമോ, പാട്ട് പാടത്തില്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വചനത്തിൽ നിന്ന് അറിയാത്തില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഔട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അറിയാം, നമ്മൾ അന്താക്ഷരിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അറിയാം, ഞങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ അറിയാമെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പാട്ടുകൾ ആദ്യം ഇടുന്ന ജോസഫങ്ങളാണ്. അത് തുടക്കം ഇടും. അത് ചിലപ്പോൾ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് തുടക്കം ഇടും. അതിൻ്റെ അതെല്ലാവരും ആയിട്ട് അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ജോക്കൊക്കെ ക്രാക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് ഓർത്താണ്, ജോസഫങ്ങൾ പണ്ട് ഈ ആഷിക്കിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അന്നൊരു ബോട്ട് കയറി അന്ന് പോയപ്പോഴേ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ തന്നെ അവർ ബില്ലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോയി. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ചെയ്തതല്ലേ അറിയത്തില്ല, ഞങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു, ഞാൻ ബില്ലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടാ പോയ, എല്ലാം മനസ്സിലേപ്പിച്ചിട്ടാ പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട്. കാരണം അത്രയൊക്കെ അന്ന് റോഡ് മാർഗങ്ങളൊന്നും അധികം ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ. അന്ന് പിന്നെ ബോട്ടിലൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വരത്തില്ലെന്നുള്ള പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും ബില്ലൊക്കെ എഴുതി തിരിച്ച് അതേപടി അത് കയറി കളഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് സമയം അനുസരിച്ച് അത് ഓർക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഒരു വലിയൊരു നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഒരാളെ കുറിച്ച് ഒരു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ള ഒരു ചില മുഖാന്തരങ്ങൾ, ചില തിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈസി തിങ്സ് അല്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാണ്ട് മോർ ദാൻ ഒരു 30 വർഷത്തിൽ കൂടെ ജോസഫുമായിട്ട് സഹകരിച്ച സമയങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓരോ ശുശ്രൂഷകന്മാരൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്നും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴേ വളരെ ചിലപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വണ്ടിയോ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ചില സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ അറബിയുടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ സമയങ്ങളൊക്കെ അതെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് അത് കവർ ചെയ്യും. അത് വളരെ സക്സസ് ആക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജോസഫിൻ്റെ ഒരു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അത് നിങ്ങളെ ഈ പറയുന്നവരെക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം മീറ്റിംഗ് കൂടുവാനോ ചർച്ചിലോ അല്ല മറ്റു സ്ഥലത്തോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും അത് മുടങ്ങിപ്പോകാൻ പുള്ളി ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭവനം അതിനുവേണ്ടി തുറന്നിടും. മാത്രമല്ല അവരെ വേണ്ട നിലയിൽ അത് പോഷിപ്പിച്ച് വിടുന്ന ഒരു രീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ആ കുടുംബത്തോട് വളരെ നന്ദി പറയാനുണ്ട്. ആ സഭയുടെ പല കാര്യങ്ങളിലും അവരൊരു നെടുന്തൂണായിട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു യാതൊരു സംശയമില്ല. ഏത് കാര്യത്തിലും ആത്മീയമായിട്ടാണെങ്കിലും ഭൗമികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ നിന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഈ വലിയ സാറിന് ഓർപ്പിച്ച പോലെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കുടുംബത്തെ വിട്ടുപോയ ഒരു ദിവസം പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കും. പ്രത്യേക അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കടന്നു പോയപ്പോഴും 3-4 വർഷത്തിലെ ദൈവകൃപ ദൈവമേ പ്രിയദാസന് ജോസഫിന് കൊടുക്കണമേ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമായിരുന്നു. കാരണം അത് ശരിക്കും നമ്മളത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം. എന്നോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏതോ ചില കാര്യങ്ങൾ, കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ ചില മീറ്റിംഗ് എന്നോട് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ല ഞാൻ കേട്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്, ഞാൻ കണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് അതിശയം തോന്നുന്നു. കാരണം ആ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു. അതെനിക്ക് വളരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. വളരെ ധൈര്യത്തോടുകൂടെ പലരും ഈ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ, പലരും കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അല്ലേ. ആരും ദുഃഖത്തോട് പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്നാൽ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് താൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ അത് തീർച്ചയായും ദൈവം തനിക്ക് കൊടുത്ത ആ ഒരു കൃപയാണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മത്സാമ്യം ബലപ്പെടുത്തി. നമുക്കറിയാം ആ ശരീരത്തിന്റെ സ്ഥിതികളൊക്കെ ഏത് സമയത്തും വീണു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അനേക നിമിഷങ്ങളുണ്ട്. എന്നാലും ദൈവം എത്രത്തോളം കറേജും ധൈര്യവും നൽകി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ബലവും ധൈര്യവും നൽകി
അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. രൂപരമ്പ സങ്കീർത്തനത്തിലാണല്ലോ വായിക്കുന്നത്. അത്രമാത്രം വലിയ ദൈവം ആ കുടുംബത്തെ പരിപാലിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും ആളുകളൊക്കെയും പലയിടത്തും കുറയുമ്പോഴൊക്കെയും നമുക്ക് വിചാരിക്കും ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാറുണ്ട്, സഭയുടെയും മറ്റും കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷേ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാണ്, ദൈവമാണ് പരിപാലിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. ആ നിലയിലും ഇപ്പോഴും അവിടെയുള്ള ആ ചെറിയ കൂട്ടം ഇപ്പോഴും അവിടെ ദൈവനാമത്തിനായി നിലകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അനേക കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, അതിനിപ്പോൾ അതിനുള്ള അവസരമില്ലല്ലോ, പറഞ്ഞിട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ കടന്നു വന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, അവർക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആരെയും വളരെ നിർബന്ധിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കയറാൻ വേണ്ടി അധികം ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അനേകർ ആ നിലയിൽ കയറാനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ഇന്ന് ഇതിനുവേണ്ടി സമയം ചെലവിട്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി കരയേറ്റുവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചതായ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഷാർജാനും ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കോളുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റിച്ചിയും അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലപ്പോഴും കൂടുമ്പോഴേ നമുക്ക് ശലാല അസംബ്ലിക്കാർക്ക് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് കൂടുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായാൽ അത് നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനൊരു അവസരം ആ നിലയിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു അവസരം വലിയ ദൈവം അവിടുന്ന് ഒരുക്കി തന്നു. ഞങ്ങൾക്കിത് തുടങ്ങി ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തപ്പോഴേ ആദ്യം അതൊരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. കാരണം ഇതൊരു തടസ്സം കൂടാതെ ആവുന്നിടത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുവാനും മറ്റ് പ്രയാസങ്ങൾ കൂടാതെ ഇത് ഇത്ര മനോഹരമായി അത് കൊണ്ടുപോകാനും വേണ്ടുന്ന ദൈവകൃപ തരണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആയിരുന്നു ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചത്. ആ നിലയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം സാഹചര്യങ്ങളെ വലിയ ദൈവം ഒരുക്കി. ഇവിടെ ഇന്നത്തെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരിക്കൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ചാർച്ച കേൾക്കത്തില്ല. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എവരിവൺ. കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവജനത്തിനും കർത്തൃനാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ജോസഫിനെ അല്പസമയം ഓർക്കുവാനും ഒരു പ്രിയ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒക്കെയും നമുക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പലരും അവരുടെ മെമ്മറീസ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയായി. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുവാനും ഒരു കാരണമായി തീരേണ്ടതാണ്. എല്ലാ സകല കാര്യങ്ങളും ഓർത്ത് പ്രിയ സഹോദരൻ മത്തായി വർഗീസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. That will end today's program. Thank you. റിച്ചിക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിനെ പ്രതികരിച്ച് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൊടുക്കണമല്ലോ. റിച്ചി, you have to say a few words. Sharja. Can you hear me? Yeah. Once again, praise the Lord. I think Jachin has already shared on our behalf, and ഞാൻ സാമുവൽ അങ്കിളിനെ ഏൽപ്പിച്ചതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തും കൂടെ പറയാൻ വേണ്ടി. because I don't think the fellowship that we've had in Salala was always so close and so precious that I don't consider any of you to be away or different from our family. We've all been like one big family, and those memories always keep us very comforted and strong. So once again, on behalf of our family, I'd like to take this opportunity to thank God, first of all, for bringing you all together to spend this time together, and also to thank each and every one of you who took the time out of your schedules to join us this evening and share your wonderful thoughts about Papa. Papa'യെ കുറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് പറയാൻ കാണുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ you would have all had your experiences, and I think that is the best thing that we could have got as a family, to listen to your thoughts and experiences with Papa. And I'd like to especially thank Samuel uncle and Starry uncle, who took a lot of effort behind this to bring up the suggestion and also to organize the program. Really, God bless you for all that you have done. And Samuel uncle suggested അതുപോലെ നമുക്ക്
എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ സലാല അസംബ്ലിയിലെ എല്ലാവർക്കും ഇടയ്ക്കെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൂടാനും നമ്മുടെ പരിചയം പുതുക്കാനുമാണ് നമ്മുടെ ഫെലോഷിപ്പ് റിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബി വെരി നൈസ്. വി ആർ ഓൾ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് വി ഓൾ ഹാവ് our own times and our schedules. I know that, but at the end of the day, when we are in the Lord's presence, we are all together. And if we can replicate that to a certain extent over here on earth as well, I think that would be a wonderful blessing. Once again, thank you all for joining us this blessed evening. May the Lord's name be glorified. ഓക്കെ, പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹിയർ മീ? Yeah. ഓക്കെ, പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക്. കാരുണ്യവാനും വിശ്വസനമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ അനുഗ്രഹപ്പെട്ട സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഈ ഓൺലൈൻ കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ അവിടുന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ തിരുഹിതപ്രകാരം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ ഞങ്ങളിൽ അങ്ങയിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരനെ ജോസഫുങ്ങളിനെ ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് സഭയ്ക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകിയ നല്ല മാതൃകകൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ അവിടുന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങയുടെ വചനം അവിടുന്ന് ഓർക്കുന്നുവല്ലോ. ഇപ്പോൾ മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃത്യൻ ഭാഗ്യവാൻ, അതെ, അവൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവരെ പിന്തുടരുന്നു. വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി അവിടുന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നല്ലോ. അതേ കർത്താവെ, ഭൂമിയിലെ തൻ്റെ ഓട്ടം തികച്ച് വിശ്വാസം കാത്ത് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ആത്മാവിനായി ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു. ആ വേർപാടിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന ആ കുടുംബങ്ങളെയും സഭ അംഗങ്ങളെയും അവിടുന്ന് സ്വർഗീയ നാമത്തിൽ അവിടുന്ന് നിറയ്ക്കണമേ. ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അവിടുന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുപോലെ നാഥ, ഈ വചനത്തിൽ പ്രത്യാശയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ. വേർപാട് താൽക്കാലികം മാത്രമാണെന്നും ഒരു നാൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കർത്താവിൽ ഒരുമിച്ച് ചേരുമെന്നുമുള്ള ആ വലിയ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് നൽകണമേ. ഈ ഒരു അനുഗ്രഹപ്രദമായ മീറ്റിങ്ങിൽ അവിടുന്ന് പങ്കെടുത്ത, ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവിടുന്ന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് അവിടുന്ന് ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ, എല്ലാവരെയും അവിടുത്തെ ചിറകിൻ കീഴിൽ അവിടുന്ന് കാത്തുപരിപാലിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള ആയുസ്സും അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യവും അങ്ങയുടെ നാമ മഹത്വത്തിനായി ജീവിക്കുവാനും വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഈ എളിയ പ്രാർത്ഥന അവിടുന്ന് കേട്ടതിനായി നന്ദി. യേശു കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ആമേൻ. സ്റ്റോപ്പ്. അവസാനിപ്പിച്ചോട്ടെ ഹർജ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴിയെടുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും സ്വഭാസവും പ്രത്യേക ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരുടെ മേലും കർത്താവ് ദുഃഖത്തിലെ പ്രത്യാശ കൊടുക്കുന്ന വലിയവനാധിപത്യത്തിന്റെ മുമ്പാകെയും ഞങ്ങളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ നന്മകളും നിറച്ചാട്ടെ ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ അതിമഹത്തുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. Hello, Benjamin, Jamie. Can you hear me? Hello, uncle. We can see and Hello. hear you. Hi, Good, Uncle. good. Hi. Hi. Where is the other one? This one's there. Only one is with us. She'll come. Benjamin, I love you too much. You know why? You are still keeping your size. Usually once the keto is done, after a few months it will vanish. Very good. Actually I was testing how to unmute because I don't know about these things. Yeah. Okay, now I call Richie also. I'll try. You try all the buttons, no problem. Hello, Richie, can you hear me? Yes, Uncle. Hello, I can. Hello, Richie.
Okay. Now I check with Samuel. He's Yeah. already. Can you? Okay, Samuel. Yeah. I am okay. Okay. Can you mute? Can you mute it now? Mute it for a second. Mute it for a second. Uncle, you can mute and unmute yourself, no problem. I've made you a co-host, so you can do that from your side. Hi, brother. Praise Lord. Hi, Barnabas. How are you? Fine, brother. How are you, brother? Good. How is the sister? Yeah, she's getting ready, doing the makeup. Okay. Should Hi, you make brother. Yeah, she's come back. She's come already. She's in a minute. She'll join. Hi, Annie, uncle. How are you? Hi. Hi, sister. Praise Lord. Hi. Yeah. Praise the Lord. You went back to Chennai, yeah? Yeah, we are in Chennai. Okay. How is the kids? Cedric Yeah, is they already. are sitting here. Oh. Oh. Hi, John. Hi, uncle. How are you? Hi. Hi. Hi, sister. How are you? Hi. Good to see you all. How's your studies going? It's going good, uncle. Good. Keep it up. 9th, 12th. Good evening, doctor. Good evening. Sally. Good evening. Yeah. Very good evening. Good evening to you. The praise Sister Lord. is in Good evening, hiding. brother. Sister is in hiding. Oh, I'm not hiding. I'm here only. Hi, sister. Praise Hi, Lord, brother. Sheila. Hello. Hello, brother. Hello. Hi. After a long time. Yeah. Yes. Can't believe the children have grown up so much. That's Yeah. Yeah. Uh, Hi, sister. How are you, sister? Fine. Thank you. How is children and kids? They're all keeping fine. No, nobody here with us. We are alone here at home. Oh, okay. Yeah. Now we are in Chennai, brother. We are in Chennai now. Oh, you left Salala? Yeah. 1 month back. Now Oh, almost 1 month finished. okay. Okay. Oh, I thought you were coming on holiday. No. Yeah, Permanently, yeah. transferred from Chennai, our Chennai office. Okay. So, where are you staying now in Chennai? Yeah, Chennai through on me, brother. Tirunmayur. Okay. Near where your brother is. Yeah. Our assembly is there. Okay. Next to our building only. Okay. And how far do you have to go for work? Work for only 15 minutes. 4 kilometers. That is which place? Adayar. Oh, there. Okay, fine. Yeah. Okay, very good. Very Yeah. nice. After a long time, we're happy to see you all, brother. Okay, brother. I've been nice to see you too. Yeah. Harris, you can come and see your face also. Hi. Harris, you can see Harris' face. Oh, hello, Harris. Hello. How are you? Is a big boy, college student. College student, eh? Going to college. Going to college already? Yes, going to college this year now. Oh, my. Can't imagine. Okay, fine. You're a Hindi teacher. Hi, Jinbi Chichi. Can you hear us? Hi, brother. Praise Lord, brother. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, uncle. Praise the Yeah, Lord, fine. Paul. Hello. How are you all? Nice to meet you after so long. We're also Jinbi. fine over here. Yeah. Everyone has sister. grown How are up, you, is sister? it? The little ones I saw were microchips then is Who is this? Jinbi? Yeah. ജിൻബി ചേച്ചി മറന്നുപോയോ? നമ്മുടെ അവിടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ.
Yeah. With makeup, I could not recognize. Still the same person. Raju brother, praise Lord brother. Hi. Hi, hi sister, praise Hi, Lord. sister. How are you? I'm fine. How are you? She's just out from the makeup room. How Okay. is your health, sister? Just take bath. Okay. How is Sean? Hi, Okay. everything fine. Good. Sean is okay. He's in Hyderabad. ഹായ് ജോൺസി ആന്റി കേൾക്കാവോ? കേക്കാം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖം. മിണ്ട സൂമിൽ പോകാം. മിന്റെ നാട്ടിലുണ്ട്. അവള് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു. സൂമിൽ സൈൻ ചെയ്ത് ഇനി അടുത്ത MSc വേണ്ടിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സൂമിൽ അഡ്മിഷന് ഞാൻ ഐ ഡി വേണ്ടിട്ട്. ഇട്ടിട്ടില്ലയോ? ആദ്യം ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി. ഇതാരാ എല്ലാരെയും ജോൺസി കണ്ടപ്പോ അല്ലേ? സന്തോഷം. അതെ. ജോൺസി എന്തോ തന്നെയാണല്ലോ. അതെ. എന്താ വിശേഷം? സുഖമായിരിക്കുന്നു. Good to see you all. Yes, അതുകൊണ്ട് മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്തേ. സലലക്കാരെ എല്ലാരെയും കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. Very good. Thank you. ജോർജങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒറ്റ അടിക്കുന്ന കണ്ടു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹലോ. അതെ. ആന്റി സുഖമല്ലേ? സുഖാണ്. കാണാൻ പറ്റുമോ? മക്കളെത്ര പേരാണ്? ഒരു മോള്. അവള് BSc സൈക്കോളജി, ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ MSc വേണ്ടിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അഡ്മിഷന് വേണ്ടിട്ട്. ഓക്കെ. എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഇപ്പം? ഞാൻ മസ്കറ്റിലുണ്ട്. ഓക്കെ. മസ്കറ്റിലുണ്ട്. ഡോക്ടറെ ഞങ്ങളെ കാണാമോ? കാണാൻ പറ്റും. സുഖാണോ? സുഖമായിരിക്കുന്നു. എന്ത് വിശേഷങ്ങള്? വിശേഷം കുഴപ്പമില്ല. കഴിഞ്ഞോളൂ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം. പിള്ളേരെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടറെ വിശേഷം ഇനി എല്ലാവരോടും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലെ പിന്നെ ഓരോരുത്തരോടും പറയേണ്ടി വരും. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡാച്ചായ ആന്റി, നമസ്കാരം. ഡോക്ടറെ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങള്? No change, same like Facebook picture. സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ എല്ലാരും? സുഖമായിരിക്കുന്നു. ബർണോസ് ബ്രദർ ചെന്നൈയിലാണല്ലേ? ചെന്നൈ. ഓക്കെ. ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ പോകുന്ന കാര്യം. രാജായ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള്? ഓക്കെ. ഡോക്ടർ സുഖാണല്ലോ അല്ലേ? സുഖം. മത്താജിന് ഈ ആഴ്ച വല്ല ജോലി മാറിയോ? ഈ ആഴ്ചല്ലോ? ഇല്ല. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ സോഹാറിലാണ്, സോഹാർ അസംബ്ലിയില് ഫലജര്. ഗോഡ് ലിവർ ഒക്കെ ഇല്ലേ? ഇല്ല, ആള് മസ്കറ്റില. സ്തോത്രം. താങ്ക് യു. GWJ മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ. Thank you everyone for inviting me. It was nice to see you all again after a long period of time. Do remember us in prayers. We're still remembering all of you, and the faces are so familiar. Thank you. Likewise, Jinvi Jishi. Thank you so much. Thank you, sister. Sarah is good. Thank you. Sarah is good. She got her exams going on right now. സാംസങ് SM അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ. സാംസങ് SM A165F ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല്. റെജി കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. റെജി ഗ്ലോറിയായി. ഷാർജ റെജി മസ്കറ്റ്.
അയ്യോ എന്താ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. ജി അത് ഡബ്ല്യു ഇതേൽ അങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടിരുന്നു, അങ്ങോട്ട് പിന്നെ മാറ്റാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. വിൽസൺ ആണോ ഇത്? ജി ഡബ്ല്യു ജെ? ആ ആ വിൽസൺ ഗ്ലോറിയ. ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ എഴുതിയ പിടി കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾ അയച്ചാൽ ലേറ്റ് ആയി പോയി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ, അപ്പൊ അവിടെ മാറ്റാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഷാർജയുടെ ബാംഗ്ലൂരിലാണോ? ആന്നു ആന്നു. ഹലോ ഹലോ. ഹായ്. എനിക്ക് പരിചയമുള്ള മുഖങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം മോൻസി പരിചയപ്പെടാം. മോൻസി പണ്ടത്തെ സലാലയില് 91 to 94 അല്ലേ? 91 to 94 സലാലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ചർച്ചിലെ ഒരു IT മെമ്പർ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴേ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ്. അവിടുത്തെ നാഷണാലിറ്റി ഒക്കെ സ്വീകരിച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. എപ്പോ ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്താലും സലാല ചർച്ചിന്റെ കാര്യം പറയും. ഞങ്ങൾ ജോസഫിനോട് കൂടുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, വേറൊരു രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാം. മോൻസി അവിടെ അവന്റെ വൈഫുമായിട്ട് വന്ന ഒരു ആദ്യത്തെ ദിവസേ അന്ന് അവിടെ ചേർന്ന് ജോസഫങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചേർന്ന് ഫയർടൈൻ്റെ ബാഗിലായിരുന്നു അവിടെ ചേർന്ന് മീറ്റിംഗ്. ഇവന് അന്നാ വന്നത്, മിനി അന്നാ വന്നത്. അപ്പോൾ ജോസഫങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കളിയാക്കായിരുന്നു. അന്ന് മിനിയെ യാതൊരു വിധത്തിൽ പരിഗണിക്കാതെ ഇവൻ തന്നെ ആഹാരം എടുത്ത് കഴിച്ച കാര്യം ഓർക്ക് കളിയാക്കുമായിരുന്നു. ദൂരെ നിന്നൊരു പെൺകൊച്ചിനെ ശകലം പോലും കരുതാതെ അവനെടുത്ത് മോൻസി ആഹാരം എടുത്ത് കഴിച്ചില്ലേ? അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്. വിശക്കന്മാരെ ഭാര്യ ഓർക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഓർക്കും ഇല്ലയോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജുചാന്റെ വൈഫ് സൂസമാമയുടെ സ്റ്റാർചാന്റെ വൈഫ് വത്സമാമയുടെ ബ്രദറാണ് ഞാൻ. ഇപ്പൊ എവിടെ ഉള്ളത്? ഞാനോ? ഞാനൊരു മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് ചാടി കയറി ഇതിനകത്തോട്ട് കയറിയത്. Barnabas brother, what happened? സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ശരിയായോ? Still it's not ready. ഇപ്പോഴും ഇതിൽ സലാലയിൽ ഉള്ളവരാരൊക്കെ ഉണ്ട്? യെല്ലോ ടീഷർട്ട് സജി. അവിടെ ഇപ്പൊ ഉള്ളവരൊക്കെ സജി, ജസ്ലിൻ കുര്യാക്കോസ്, പിന്നെ റിച്ചി ഇപ്പോഴും സലാല അതല്ലേ? റിച്ചി. ഇവര് 3 പേരേ ഉള്ളു. അതാ പറഞ്ഞ ജസ്ലിൻ കുര്യാക്കോസ് പറഞ്ഞത്. ഷാർജ നമുക്കൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാം, എല്ലാവർക്കും കൂടെ സലാല ഒന്ന് കൂടാ. പരിപാടിയാ. ഞാൻ റെഡിയാ. അല്ല, നേരത്തെ പറയരുത്. റിച്ചിയോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പറയണേ. ഈ താഴത്തെ ആളിനെ മനസ്സിലായോ? ഷെഫിൻ സാമുവൽ വിത്ത് ഇർദു. ഇതാരാ? ജോസിപ്പഴ കയറിയേ? അല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സജിയുടെ മോളൊക്കെ ഉണ്ടോ? ബിഗ് ഗേൾ ഫോൺ എന്റെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ജോസിനെ മനസ്സിലായില്ലയോ? ഷാർജ മനസ്സിലായി? ഓർമ്മയുണ്ടോ? പിന്നെ എന്നാ ഓടി മരത്തെ കയറിയാൽ ഇപ്പോഴും ഓർക്കും. ഒരു എന്ന് അതോർക്കുന്നോ? പറയട്ടെ. പണ്ട് നമ്മളുടെ കൂടി പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ബാക്ക് സൈഡിന്റെ അടുത്ത് പിക്നിക് സ്ഥലത്ത് പോയ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജി കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ബിനോയ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അന്ന് ജോസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴേ അവിടെ ചെറിയൊരു കുലുക്കിക്കുത്ത് പരിപാടി നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. കുലുക്കിക്കുത്ത് പൈസ വെച്ചിട്ട് 1 വെച്ച 2 വെച്ചെങ്കിലും അടിക്കും. അപ്പോഴേ ഈ ബിനോയ് ഡോക്ടറുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് 50 പൈസ വെച്ചു, അതങ്ങ് പോയി. പിന്നെ 100 പൈസ വെച്ചു, അതും പോയി. അപ്പൊ ജീക്കുട്ടി പറഞ്ഞു, എടാ ചതിക്കല്ലേ, നിന്നെ ഡോക്ടറാക്കാനും പേടി എടുക്കാനുള്ള പൈസയാണ് നീ കളയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു.
അന്ന് ജോസഫ് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, കൗബോയ് ബ്രൗൺ കളർ കൗബോയ് ക്യാപ്റ്റനാ ജോസഫ് വന്ന് ഇങ്ങനെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് കരിക്ക് കുടിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഒരാൾ ഒറ്റ ഓട്ടം, ഈ ജോസ് മോളിരിക്കുന്ന ആള് ഒരു വളഞ്ഞൊരു തെങ്ങുണ്ടായിരുന്നു, ഷൂന്ന് ഓടി മോള് കയറി കരിക്കിട്ടുണ്ടോ. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇമാജിൻ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെറിയ ആംഗിളിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു തെങ്ങിന് ഇപ്പോഴും മലന്റെ അയ്യത്ത് കരിക്ക് പിടിക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും കയറാറുണ്ടോ ജോസെ? അല്ല സ്വന്തം കരിക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ 91 to 94 ഇല്ലയോ? ജോൺസിയുടെ താടി ഒന്നും കാണത്തില്ല ക്യാമറ. ഇപ്പൊ കാണാം. അങ്ങനെ വെക്കാം, അങ്ങനെ വെക്കാം. നേരത്തെ മൂപ്പരെ ഉള്ളായിരുന്നു. ജോൺസി ഇപ്പൊ കാണാമോ? ഇപ്പൊ കാണാം. റിജി ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റേറ്റ്സിലല്ലായിരുന്നു, തിരിച്ചു പോയോ? കോശിക്കല്ലൂരാണോ? നാട്ടിലുണ്ട്. വിസിറ്റിങ്ങിന് പോയതായിരുന്നു. നാട്ടിലാണോ? അറിഞ്ഞാലോ? ഞാൻ നാട്ടിലാ റിച്ചി. ഇനിയിപ്പം നെക്സ്റ്റ് മന്ത് സെക്കൻഡ് വീക്കിലെ പോകും. ജൂലൈ മോന്റെ സ്കൂൾ അവധിയല്ലേ, മോന്റെ സ്കൂൾ അവധി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി, ചേട്ടന്റെ അടുക്കിലോട്ട് പോയി. ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. റിച്ചിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇല്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയാം, പക്ഷെ ഓർമ്മയില്ല. ഞാനേ കേട്ടോ, പിന്നെ ഫാദറിനോട് ഒരു 6 മാസം മുമ്പ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചപ്പോഴേ ജോൺസിനോട് റിച്ചിയുടെ കാര്യം പെട്ട ഓർമ്മ ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു. പണ്ട് റിച്ചി ഭയങ്കര കുസൃതി ചെറുപ്പത്തില്. ഞാൻ എന്റെ വല്ല കാര്യം പറയുന്നത്. അത് മോനെ ചവിട്ടി കൂട്ടി ശോഭിച്ചേക്കുന്നത് ചാടി പോരിക്കാൻ വേണ്ടി. അല്ല റിച്ചി അല്ലല്ല, ഞാൻ പറയട്ടെ. റിച്ചി ആന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഞാൻ പറയാം. ആ റിച്ചി ഇപ്പഴ് സലാല അസംബ്ലി മൂപ്പനാ പറഞ്ഞു ചവിട്ടി കൂട്ടിയാണ്. അന്ന് ചവിട്ടി കൂട്ടി വെച്ചേ, ഇപ്പൊ സലാല അസംബ്ലി മൂപ്പനാ പറഞ്ഞു. ഹസൻ ഇവിടെ മസ്കറ്റിലുണ്ട്, പക്ഷെ ഇച്ചിരി ദൂരെ, ഒരു 4 മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട്. ഇപ്പം പോയിട്ടേ ഉള്ളു അങ്ങോട്ട്. എന്നാ ജലൻ ബുവാലി അവിടെ സൈറ്റ്. വീക്കെൻഡ് വരും. ഇന്നിപ്പം ജസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അവിടെ സന്ധിക്കും എത്താൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പോയി. എന്നാ ജോൺസി നാട്ടിലേക്ക് വരാറില്ലേ ഇപ്പൊ? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആഴ്ച, ജസ്റ്റ് ചേച്ചിയുടെ മോന്റെ കല്യാണത്തിന്. ഇനിയിപ്പം മിന്റയുടെ അഡ്മിഷന്റെ സമയത്തേന് വരണം നടത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. എവിടെ നോക്കുന്നവർക്ക്? അവള് നാട്ടിൽ നോക്കുന്നുണ്ട്, ബാംഗ്ലൂര്, പലയിടത്തായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. എൽസാമ എന്താണ് വിശേഷം? കേരളത്തിലാ? നാട്ടിലാ. ജയിനി വളരെ ക്വയറ്റാണോ? എന്താ ഒന്നും ചിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ജയിനിയോ? ജയിനി ഒന്നും അനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ, ഒന്നും ചിരിക്കുന്ന പോലും ഇല്ലല്ലോ. ചിരിക്കണോ? ഞാൻ എല്ലാരും വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ബെഞ്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതെ, മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിരിക്കും. That's good. That's good.
ജെമി എന്നുണ്ട്? ഹൈ ടു ജെമി. നാട്ടിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കുവാണോ? നാട്ടിലാന്നവര് സജി സജി കേൾക്കുന്നില്ല. ഞാനത് സജി ഒരു നാട്ടിലുണ്ട്. ഓക്കെ 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 സജി സജി നാട്ടിലുണ്ടല്ലേ? സജി നാട്ടിലാണോ ഇപ്പോഴേതോ സ്ഥലങ്ങളിലാണോ? നാട്ടിലുണ്ട്. ശിജിയുണ്ടോ? ശിജിയുണ്ടോ? ഇല്ല. അതാരാ? ജമീൽ. ജമീൽ. ഷാർജ എവിടെയാ? ബാംഗ്ലൂരാണോ? എന്തോ? ബാംഗ്ലൂരാണോ? ബാംഗ്ലൂരാണ്. വരുന്നുണ്ടോ? ഷാർജ വരുന്നുണ്ടോ? നാട്ടിലോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ തൽക്കാലം ഇല്ല. അതെയോ? നീ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ദിവസത്തിന് 2 ദിവസത്തിന്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. 2 ദിവസത്തേക്കേ പറ്റുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. അല്ല ചാർലറ്റും ജോനും പിള്ളേരൊക്കെ എന്ത് പറയുന്നത്? ഷാർലറ്റൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് ചർച്ചിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അതിന് പോയേക്കോ. ഓക്കെ. ഷാൻസി ടൂറില്ല, ഡ്യൂട്ടിയില്ല. Okay. It was so good to see you all. Thank you so much. We can. Okay. Good night. Okay, bye all. Everybody. Thank you very much indeed. Everybody. Bye. God bless Thank you you. all. Thank you, everybody. Bye. God bless you all.